Morning children, welcome back to this video. Today we are going to study about shapes of bacteria. You see bacillus, then spirilla, after that cocci, then vibrio. Okay, bacillus, spirilla, vibrio, cocci. That shape of bacteria you see here bacillus, rod shaped bacteria, then spirilla, that is, look at this spiral shaped bacteria, then vibrios, that is comma shaped bacteria. Okay, then cocci, spherical or ball shaped bacteria. Now we are going to study about what is that. Classified bacteria are classified according to the number and arrangement of flagella, which are as follows. அதாவது பாக்டீரியாக்கள் வந்து அதனுடைய எண்ணிக்கை, கசையிலையுடைய எண்ணிக்கை மற்றும் அமைவிடம். ஓகே, ஃப்ளாஜெல்லா அப்படின்னா கசைலை. ஸோ த எண்ணிக்கை, அதனுடைய எண்ணிக்கை மற்றும் அமைவிடத்தின் அடிப்படையில் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா அண்ட் ஆல்சோ நம்பர். ஸோ இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் ஆஸ் ஃபாலோஸ். மோனோட்ரைக்கஸ் பாக்டீரியா. மோனோட்ரைக்கஸ் அப்படின்னா சிங்கிள் ஃப்ளாஜெல்லா அட் ஒன் எண்ட். யூ see here சிங்கிள் ஃப்ளாஜெல்லா மோனோட்ரைக்கஸ். ஒரு பகுதியில் ஒரு முனையில் தான் என்ன இருக்கும், ஒரே ஒரு ஃப்ளாஜெல்லா இருக்கும், சிங்கிள் ஃப்ளாஜெல்லா அட் ஒன் எண்ட். ஓகே சில்ட்ரன். தென் லோபோட்ரைக்கஸ் அப்படின்னா டஃப்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா அட் ஒன் எண்ட். டஃப்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா அப்படின்னா கசையில் வந்து ஒரு முனையில் கற்றையாக இருக்கும். சரியா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஜூடோமோனாஸ். யூ see this is Lopotrichus flagella. Okay children, different types of bacteria based on the arrangement and number and arrangement of flagella. Okay children, next Amphitrichus அப்படின்னா tuft of flagella at both ends. Example Rhodospirillum, rubrum. Okay, the Amphitrichus, what is the, now we are studying Amphitrichus. You see here tuft of flagella at both ends. Okay children, next Peritrichus. Peritrichus, flagella all around. You see here flagella all around. அதை சுற்றிலும் கசைலைகள் என்ன செய்கிறது, இருக்கிறது. ஓகே, தென் Atrichus அப்படின்னா there is no flagella, without any flagella. Okay, for example Corynebacterium diphtheria. Okay children, without any flagella. Next we are studying about, you see here bacteria are their food in many get their food in many ways. Bacteria get their food in many ways. பாக்டீரியாக்கள் வந்து பல வழிகளில் உணவு பெறுகிறது. ஃபர்ஸ்ட் photosynthetic bacteria make their own food. அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியாக்கள் இருக்கலாம், அது தங்களுக்கு தேவையான உணவை தாங்களே என்ன செய்கிறது, தயாரித்துக் கொள்கின்றன. எக்ஸாம்பிள் cyanobacteria. Okay, then bacteria that live in harsh environment use chemicals, ammonia, hydrogen sulfide to produce their food instead of utilizing energy from the sun. இவைகள் சில பாக்டீரியாக்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, அசாதாரணமான சூழலில் வாழும் பாக்டீரியாக்கள் வந்து சூரியனிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலுக்கு பதிலாக இந்த வேதிப்பொருட்களை பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறது, உணவை தயாரிக்கின்றது. ஸோ தட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூட்டிலைசிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன். ஸோ தட் process is called chemosynthesis. Okay, then some bacteria exhibit symbiotic relationship அப்படின்னா what is that, கூட்டுயிர் வாழ்க்கை. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் E. coli lives in the intestine of man. அதாவது மனிதனுடைய சிறுகுடலில் வந்து வாழக்கூடிய E. coli பாக்டீரியாக்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாக்டீரியா. how does bacteria reproduce? Bacteria reproduces by fission method, பிளத்தல் முறையில். அது ஒருவேளை மல்டிபிள் ஃபிஷனாக இருக்கலாம் அல்லது பைனரி ஃபிஷனாக இருக்கலாம். ஓகே children, now all of you look at the activity 1. Take 1 or 2 drops of buttermilk on a slide and spread it. Heat the slide slightly on a lamp. Add a few drops of crystal violet. Leave it for 30 to 60 seconds and wash the slide gently with water. Observe the slide under the compound microscope. அதாவது 1 or 2 drops என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, தயிர் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து என்ன செய்யணும், ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். சரியா, ஹீட் த ஸ்லைட் ஸ்லைட்லி ஆன் ஏ லேம்ப். தென் அந்த நழுவத்தை வந்து அந்த வாட் இஸ் தட் ஸ்லைடை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஹீட் த ஸ்லைட் ஸ்லைட்லி ஆன் ஏ லேம்ப். அதை வந்து கொஞ்சம் என்ன செய்யணும், சூடுபடுத்தணும். சரி, எத்தனை நொடிகள் அப்படின்னா 3 to 4. நெக்ஸ்ட் யூ see add a few drops of crystal violet. அதன் மீது சில துளிகள்
நீல சாயத்தை என்ன செய்யணும் சேர்க்கணும். தென் 30 or 60 seconds லீவ் இட் ஃபார், அதை கொஞ்ச நேரம் என்ன செய்யணும் அப்படியே விட்டுட்டு அதை கொஞ்ச நேரம் கழித்து we have to wash the slide gently with water, தண்ணீரால் என்ன செய்யணும் கழுவணும். now observe the slide under the compound menu, அதை கூட்டு நுண்ணோக்கியில் அதை வந்து என்ன செய்யணும் ஸ்லைடை வச்சு பார்க்கணும் எத்தனை பாக்டீரியா இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும். ஓகே children, now you see here fungi. now we are going to study about fungi. பூஞ்சைகள் சரியா. fungi are a group of eukaryotic organism that lack chlorophyll. eukaryotic organism அதில் பச்சை இருக்காது சரியா. ஸோ த லேக் ஆஃப் chlorophyll. they grow in dark environment. அது வந்து ஒளியீற்ற சூழலில் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்கின்றன they may be either வளர்கின்றன. they grow in dark environment. they may be either unicellular or multicellular. unicellular example yeast. unicellular example yeast, ஒரு செல் அல்லது பல செல்களால் ஆனவை. ஓகே. multicellular example penicillium. what is that? penicillium. they are found in all kinds of habitat. இது வந்து எல்லா இடங்களிலும் என்ன செய்கிறது காணப்படுகின்றன. then they are included under kingdom fungi. they are included under kingdom fungi. இது வந்து பூஞ்சை உலகத்தில் என்ன செய்யப்பட்டுள்ளது சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. the study of fungi is called mycology. the study of fungi is called mycology. some fungi are macroscopic. example mushroom. there are around 70,000 species of fungi living in the world. கிட்டத்தட்ட 70,000 ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபஞ்சி சிற்றினங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னா காணப்படுகின்றன. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வி ஸ்டடி அபவுட் செல் ஸ்ட்ரக்சர் தட் யூனிசெல்லுலார் ஃபஞ்சை. எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்ட். ஓகே. ஈஸ்டுடைய அமைப்பை என்ன செய்ய போகிறோம் படிக்க போகிறோம் சரியா. ஓகே சில்ட்ரன், ஈஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்ட் ஃப்ரில் இன் த அட்மாஸ்பியர். ஈஸ்ட் வந்து தன்னிச்சையாக என்ன செய்கிறது காணப்படுகின்றன. ஈஸ்ட் க்ரோஸ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீடியா கண்டெய்னிங் சுகர். ஈஸ்ட்டுகள் வந்து சர்க்கரை உள்ள அனைத்து ஊடகங்களில் என்ன செய்யப்படுகின்றன வளர்கின்றன. ஈஸ்ட் க்ரோஸ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீடியா கண்டெய்னிங் சுகர். த செல் இன் ஓவாய்ட் இன் ஷேப் கண்டெய்னிங் செல் வால் அண்ட் நியூக்ளியஸ். இந்த வெற்றினுடைய செல்கள் வந்து முட்டை வடிவத்தில் உள்ளது சரியா. இதில் செல்ஸ் வால் இருக்கும், தென் நியூக்ளியஸ் உட்கரு இருக்கும். the cytoplasm is granular and has back walls. cytoplasm is granular and has back walls. okay. நெக்ஸ்ட்டு சைட்டோபிளாசம் இருக்குல்ல, சைட்டோபிளாசம் வந்து துகள் போன்றது. இதில் வந்து பேக் வால், தென் ஆர்கனல்ஸ், தென் கிளைக்கோஜன் அண்ட் ஆயில் குளோபுல்ஸ். கிளைக்கோஜன் ஓகே அண்ட் ஆயில் குளோபுல் செல் இன்னொரு கிளைக்கோஜன் எனப்படுகிற எண்ணெய் துளிகள்லாம் காணப்படுகின்றன சரியா. நெக்ஸ்ட்டு ஈஸ்ட் எய்ட்ஸ் இன் ஃபெர்மெண்டேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் என்சைம் சைமேஸ் என்னும் நொதி உதவினால் ஈஸ்ட்கள் வந்து நொதித்தல், ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படின்னா நொதித்தல், இது போன்ற செயல்களில் என்ன செய்கின்றன தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றன. ஓகே. தென் ஈஸ்ட் ரெஸ்பயர்ஸ் ஆனரபிக்கலி. இது வந்து ஆனரபிக் காற்றிலா சூழலில் என்ன செய்கிறது சுவாசிக்கின்றன. ஈஸ்ட் ரீப்ரொடியூசஸ் பை பட்டிங். என்ன முறை அப்படின்னா மொட்டு விடுதல் மூலம் என்ன செய்கிறது இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. ஓகே சில்ட்ரன். ஓகே, லுக் அட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஈஸ்ட் சில்ட்ரன். செல் மெம்பரேன், vacuole, cytoplasm, nucleus, food granule. okay, this is the structure of yeast. now we are going to study about multicellular fungi. example mushroom சரியா. multicellular fungi example வந்து mushroom. you see here multicellular fungi is not given in the book. okay, we are going to study about algae. okay, you see algae are very simple plant like eukaryotic organism. algae are found in moist habitat. algae are rich in chlorophyll and can be seen a thin film on the surface of lakes and ponds. therefore they are known as grass of water. they are autotrophic and manufacture their own food with the help of chloroplast. chloroplast contain chlorophyll pigment for photosynthesis. the study of algae is called algology. okay, now you see algae are very simple plant like eukaryotic organism. அதாவது தாவர உடலமைப்பை பெற்ற யூகேரியாட்டிக் உயிரினங்கள். ஓகே, ஆல்காக்கள் வந்து ஒரு எளிய தாவர உடலமைப்பை பெற்ற ஒரு யூகேரியாட்டிக் உயிரினங்கள். ஸோ ஆர் வெரி சிம்பிள் பிளான்ட் லைக் யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம். தாவர உடலமைப்பை பெற்ற ஒரு யூகேரியாட்டிக் உயிரினங்கள். ஓகே சில்ட்ரன்.
Now you see algae are found in moist habitats. அது எங்கே அதனுடைய ஹேபிட்டட்ஸ் எங்கே அப்படின்னா அது வந்து ஈரப்பதமான வாழிடங்களில் என்ன செய்கிறது காணப்படுகின்றன. ஈரப்பதமான algae are found in moist habitat அப்படின்னா ஈரப்பதமான இடங்கள். ஓகே, algae are rich in chlorophyll. அதில் வந்து குளோரோஃபில் அதிகமாக இருக்கின்றன. பசுங்கணிகங்கள், ஓகே, பசுங்கணிகங்கள் அதிகமாக என்ன செய்கிறது இருக்கின்றன. ஸோ அண்ட் can be seen as thin film on the surface of lakes and ponds. இது ஏரி மற்றும் குளங்களில் வந்து அதனுடைய மேற்பரப்பில் ஒரு மெல்லிய படலமாக என்ன செய்கிறது காணப்படுகின்றன. ஸோ தட் they are known as grass of water. Okay children, next they are autotrophic and manufacture their own food with the help of chloroplast. இவை வந்து பசுங்கணிகங்களோட உதவியில் பச்சை இருக்கிறதுனால அவற்றின் உதவியோடு என்ன செய்கிறது தங்கள் தேவையான உணவை என்ன செய்கிறோம் தயாரித்து கொள்ளும். chloroplast contain chlorophyll pigment for photosynthesis. ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான பச்சையத்தை இவைகள் பெற்றுள்ளன. ஸோ the study of algae is called algology. அதை பற்றி படிக்கிற பாடப்பிரிவுக்கு தான் என்ன பெயர் algology or phycology. Okay children, now chlamydomonas. You look at this. This is an example of algae. Chlamydomonas, next Volvox, next Eulothrix, okay, then Frisiella. What is that? Frisiella alba, சரியா? okay, then Hydrodictyon. Okay children, now listen. Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Frisiella, halva, Hydrodictyon. Okay children, look at this different types of algae. Okay, now their size varies from 1 micron to 50 meter. Algae may be unicellular, microscopic, example Chlamydomonas, or multicellular and macroscopic, Sargassum. Unicellular algae exhibits varieties of shapes, spherical, rod, spindle, whereas multicellular algae are in the form of filaments and also branches. ஆல்காக்களுடைய அளவு எப்படி அப்படின்னா ஒரு மைக்ரானில் ஆரம்பித்து 50 மீட்டர் வரை வேறுபடுகிறது. சரியா? இதில் ஒரு செல்லாலான நுண்ணியவைகள் வந்து எடுத்துக்காட்டு கிளாமிடோமினஸ் அண்ட் பல செல்கள் மல்டி செல்லுலார், தட் இஸ் சர்காசம். வாட் இஸ் தட்? சர்காசம். தென் யூனிசெல்லுலார் ஆல்கே எக்ஸிபிட்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ஷேப்ஸ். இந்த ஒரு செல்லாலான ஆல்கள் சொல்லலாம், அதில் வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ் இருக்குது, வேறுபட்ட வடிவங்கள் என்ன செய்கிறது இருக்கின்றன. எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெரிக்கல், ராட் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பெண்டல். தென் மல்டி செல்லுலார் ஆல்கே வந்து algae are in the form of filaments and also branches. Okay children, next we study about cell structure. Example Chlamydomonas. Now we are studying about cell structure. Example Chlamydomonas. Okay, you look at this structure of Chlamydomonas. Chlamydomonas is a simple unicellular motile freshwater algae. Unicellular motile freshwater algae. They are oval, spherical and pyriform in shape. Okay, the pyriform, that is pure shape. Okay, perikai vadivam sollala. The pyriform is a common one found in ponds, ditches and also water tanks. இவை குறுகிய இந்த இவைகள் வந்து குளங்கள், சாக்கடை, தண்ணீர் தொட்டிகள் என்ன செய்யும் காணப்படும். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு you see here they have a narrow anterior and broad posterior end. Broad posterior end. இது வந்து குறுகிய முன்பகுதி. அதனுடைய முன்பகுதி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. that listen, anterior அப்படின்னா முன்பகுதி, ஓகே, posteriorனா பின்பகுதி. So they have a narrow anterior end. Okay, then you see here broad posterior end. அதனுடைய பின்பகுதி வந்து அகன்று காணப்படும். Okay, next you see the cell is surrounded by a thin fan cell wall made up of cellulose. Where is cellulose? The cell is surrounded by a thin and film cell wall made of cellulose.
அந்த இது வந்து இவற்றின் செல்லானது செல்லுலோசலான ஒரு மெல்லிய அல்லது உறுதியான செல் சுவரினால் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, சூழப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, தென் the cytoplasm is seen in between the cell membrane and chloroplast. Cytoplasm is seen in between the cytoplasm எங்க இருக்கு, here, yes, is seen between the cell membrane-க்கும் chloroplast-க்கும் இடையில என்ன செய்கிறது இருக்கிறது. Okay children, the cell contains large dark nucleus. The cell contains large dark nucleus and lying inside the cavity of the cup-shaped chloroplast. Lying inside the cavity of cup-shaped chloroplast. Okay, then the anterior part of the cell bears two flagella which helps in locomotion. இடப்பெயர்ச்சி செய்வதற்கு பயன்படுகிறது. The two contract vacuoles you see here are two contract vacuoles are seen at the base of the each flagellum. Okay, the anterior side of the chloroplast contain a tiny red colored eye spot. Contains a tiny red colored eye spot. Chlamydomonas exhibits sexual and asexual modes of reproduction. பால் மற்றும் பாலில்லா முறையில் இனப்பெருக்கம் என்ன செய்கிறது, நடைபெறுகிறது. Okay, now we are going to study about protozoa. A protozoan in Greek protos means first and zoon means animal. Proto means first, zoon means animals. Okay, it is a single celled eukaryote. They are included under the kingdom Protista. Okay, they are included under the kingdom Protista. இது வந்து கிரேக்க மொழியில் புரோட்டோஸ் the first வந்து புரோட்டோஸ், yes, then zoon animal. Okay children, then is a single celled eukaryote, ஒரு செல் யூகேரியோட் ஆகும். கிரேக்க மொழியில் புரோட்டோஸ் அப்படிங்கிறது முதல், சோவன்கிறது விலங்கு, சரியா. புரோட்டோசோவான் இஸ் ஏ சிங்கிள் செல்டு யூகேரியோட், இது வந்து ஒரு செல் யூகேரியோட். தே ஆர் இன்க்ளூடட் அண்டர் த கிங்டம் புரோட்டிஸ்டா. இது வந்து வகைப்பாட்டில் புரோட்டிஸ்டா என்கிற ஒரு இடத்துல இடம்பெற்றிருக்கிறது, சரியா. த ஸ்டடி ஆஃப் புரோட்டோசோவா அப்படின்னா புரோட்டோசூவாலஜி. ஸ்டடி ஆஃப் புரோட்டோசோவா இஸ் கால்ட் புரோட்டோசூவாலஜி. தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் பான்ஸ், எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பான்ஸ், ஓசன், இன் மாய்ஸ்ட் சாயில் அண்ட் இன் த செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் காசிங் டிசீசஸ். தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுடைய செல் மற்றும் திசுக்களில் என்ன செய்யும், காணப்பட்டு நோயை என்ன செய்கிறது, உண்டு பண்ணுகிறது. ஓகே, தென் த ரேஞ்ச் ஃப்ரம் 2 to 200 மைக்ரான்ஸ். இதனுடைய அளவு எப்படி, 2 to 200 மைக்ரான். ஓகே, தென் தீஸ் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் மூமெண்ட், தென் ஃபீடிங் அண்ட் அதர் ஃபங்க்ஷன். த டைப்ஸ் ஆஃப் புரோட்டோசோவான்ஸ் ஆர் as follows. First, the types of protozoan, first one, ciliates. Okay, presence of cilia for locomotion. Okay children, next you see flagellates. Ciliates example paramecium. You see here children, paramecium. You see this is paramecium. Okay, next flagellates. Okay, flagellates. Presence of flagella for locomotion. Example, euglena. What is that? Euglena. Which is euglena? This is euglena. Okay children, next you see pseudopods. What is that? Pseudopods. Presence of pseudopodia. அப்படின்னா போலிக்கால்களால் என்ன செய்கிறது, இடம்பெயர்கின்றன. Example, amoeba. Okay children, next sporozoans. What is that? Sporozoans. Okay, parasites. Example was parasites. Parasites. Example, plasmodium. Parasites அப்படினா ஒட்டுண்ணிகள். Okay, now we are going to, where is this is plasmodium children, this is plasmodium, this is paramecium, this is euglena. Now we are going to study about cell structure, amoeba. Look at the activity 2. Take 1 or 2 drops of hay, in Tamil Vaikol, okay, decoction on a slide and observe it under the microscope. அதாவது ஊற வச்ச நீர், வைக்கோலை ஊற வச்ச நீரை
ஒன்று அல்லது 2 துளியை என்ன செய்யணும், அதை வந்து ஸ்லைடில் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கணும். ஓகே சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட்டு செல் ஸ்ட்ரக்சர். அமீபா. அமீபா இஸ் எ யூனிசெல்லுலார் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம். இது வந்து ஒரு செல்லாலான உயிரினம். யூனிசெல் அப்படின்னா சிங்கிள் செல் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம், ஒரு செல்லாலான ஒரு உயிரினம். இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் பாண்ட்ஸ். இது எங்கே இருக்கும் காணப்படும் அப்படின்னா குளத்து நீரில். அமீபா இஸ் இர்ரெகுலர் ஷேப். அதுக்கு வந்து ஒரு இது வந்து ஒழுங்கற்ற வடிவமுடையது. இட் ஹாஸ் செல் மெம்பரைன், சைட்டோபிளாசம், நியூக்ளியஸ். ஆனால் இதுக்கு செல் சவ்வும் உண்டு, சைட்டோபிளாசம் இருக்கும், நியூக்ளியஸ் உட்கருலாம் இருக்கும். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கேட்ச் இட்ஸ் லிசன். இட் இஸ் புரோட்டோசோவான் தட் மூவ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சூடோபோடியா. சூடோபோடியா ஆர் த எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட் ஆஃப் த செல் மெம்பரைன். அதாவது அமீபாங்கிறது போலிக்கால்கள் மூலம் இடம்பெயரும் ஒரு புரோட்டோசோவா. சரியா? தென் சூடோபோடியா ஆர் எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட் ஆஃப் த செல் மெம்பரைன். அது வந்து போலிக்கால்கள், அது செல் சவ்வினுடைய ஒரு நீச்சடைந்த பகுதி தான் போலிக்கால். ஓகே. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கேட்ச் இட் ஸ்ப்ரே, இறைகளை வந்து பிடிப்பதற்கு. ஓகே. தென் த பாடி ஃப்ளோஸ் அரவுண்ட் த ஃபுட் பார்ட்டிகல் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் இட் ஃபார்மிங் ஃபுட் வேக்யூல்ஸ். த பாடி ஃப்ளோஸ் அரவுண்ட் த பாடி ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ். அமீபாவினுடைய உடல் வந்து உணவு துகள்களை சூழ்ந்து ஒரு குமிழை என்ன செய்கிறது, உருவாக்குவதன் மூலம் அவற்றை என்ன செய்கிறது, விளங்குகின்றன. ஃபுட் வேக்யூல் ஃபார்மிங் ஃபுட் வேக்யூல்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இட் ஃபார்மிங் ஃபுட் வேக்யூல்ஸ். ஓகே. அதாவது அமீபாவின் உடலானது உணவு துகள்களை சூழ்ந்து ஒரு குமிழை உருவாக்குவதன் மூலம் அவற்றை என்ன செய்கிறது, விளங்குகின்றன. ஹெல்ப்ஸ் இட் ஃபார்மிங் ஃபுட் வேக்யூல்ஸ். தென் கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல் ஆர் சீன் இன் த சைட்டோபிளாசம் தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் எக்ஸ்க்ரீஷன். கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல் அப்படின்னா இந்த சைட்டோபிளாசத்துக்கு உள்ள சுருங்கும் நுண்குமிழ் இருக்குல்ல, அதாவது சைட்டோபிளாசத்துக்கு உள்ள கான்ட்ராக்டிவ் வேக்யூல் ஆர் சீன் இன் த சைட்டோபிளாசம் தே ஹெல்ப் இன் எக்ஸ்க்ரீஷன். உள்ள சுருங்கும் ஒரு நுண்குமிழ்கள் அந்த கழிவு நீக்கத்துக்கு என்ன செய்கிறது, உதவுகின்றன. தே ஹெல்ப் இன் எக்ஸ்க்ரீஷன். ஓகே. தென் அமீபா ரீப்ரொடியூசஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷன் அண்ட் ஸ்போருலேஷன். இணைவு மற்றும் ஸ்போர்கள் உருவாவதன் மூலம் அது வந்து இனப்பெருக்கம் என்ன செய்கிறது, நடைபெறுகிறது. யூ see here, this is the structure of amoeba. Contractile vacuole, nucleus, cytoplasm, cell membrane, food particles, food vacuoles, pseudopods. Okay children? Okay. Next we study about prions. Listen, prions, that is spelling P-R-I-O-N-S. The word prion is derived from proteinaceous infectious particles. இது இந்த சொல் வந்து derived from this proteinaceous infectious particle. இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையிலிருந்து என்ன செய்யப்பட்டது, பெறப்பட்டது. Then prions have neither DNA or nor RNA to transmit infection. இதில் டிஎன்ஏவும் இருக்காது, ஆர்என்ஏவும் என்ன செய்யாது, இருக்காது. Then a prion is mutant form of a usually harmless protein. Prion is a mutant form of, mutant formனா என்ன அப்படின்னா திடீர் மாற்றமடைந்த ஓகே, யூஸ்வலி ஹார்ம்லெஸ் ப்ரோட்டீன், அதாவது தீங்கு தராத ஒரு புரதங்கள் என்பவை பொதுவாக திடீர் மாற்றமடைந்த ஒரு தீங்கு தராத ஒரு புரதங்கள். Prions cause diseases by affecting brain or neural tissue. இது வந்து மூளையின் அமைப்பு மற்றும் நரம்பு திசுக்களை வந்து பாதிப்பதன் மூலமாக நோய்கள் என்ன செய்கிறது, ஏற்படுத்து. எக்ஸாம்பிள் குயிட்ஸ்பெல்ட். வாட் இஸ் தட்? குயிட்ஸ்பெல்ட் ஜாக்கப் டிசீஸ். All of you say Queensbelt. How do we read? Queensbelt Jacob disease. Another example Kuru. What is that? Kuru. Another example is Kuru associated with canicpolism. னா ஊன் உண்ணிகளுடன் தொடர்புடையது. இது ஊன் உண்ணிகளுடன் என்ன செய்வது, தொடர்புடையது. You see here, look at the picture, look at your book. Structure of prions. Then next we study about virions. Okay. Look at your book children, take page number 184. It is not here. Virion is an entire virus particle consists of an outer protein shell called a capsid and inner core of nucleic acid, DNA or RNA. If a virus is found outside the cell, that is extracellular, is known as virion. Virion has the capacity to infect the living tissue. Virion is an entire virus particle, ஒரு முழுமையான வைரஸ் துகள். இது வந்து outer protein shell called a capsid என்று அழைக்கப்படுகிற வெளிப்புற புரத உரை and inner core of nucleic acid.
அதனுடைய உட்புற உரை வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட், தட் இஸ் DNA and also RNA. Then if the virus is found outside the cell is known as virion. இது வந்து செல்லுக்கு வெளியே காணப்படும் வைரஸ்கள் வந்து விரியான்கள் என அழைக்கப்படுது. செல்லுக்கு வெளியே காணப்படும் வைரஸ்கள். நெக்ஸ்ட்டு விரியான் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு இன்ஃபெக்ட் த லிவிங் டிஷ்யூ. இதுக்கு உயிருள்ள டிஷ்யூக்களில் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய திறன் உண்டு. ஓகே, உயிருள்ள டிஷ்யூக்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய திறன் இதுக்கு உண்டு. யூ லுக் அட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் விரியான்: lipid envelope, nucleic acid, protein capsid, virion, associated polymerase, projection, spike. Okay children? Okay, let us finish today's class. I will give the homework. Take any 5 labs from today's class. Okay children? Okay, we will meet again in the next video. Thank you all.